यथाग्निमयो यत्र प्रतिसर्गोऽपृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तभूतं सत्यं परं धीमहि सृष्टिस्थित्यप्ययेहानेति दशकर्मो बन्धमोक्षाश्चेस्मादस्मै ब्रह्मरुद्रः प्रकृतिस्वरनरद्वेषशुक्रात्मकस्य विष्णोर्व्यस्तास्तमस्ताः सकलगुणनिधिः सर्वदोषोऽव्यपेतः पूर्णानन्दो व्ययो यो भगवते परमहां चिन्तयेतं महान्तम् शमयन् भवसन्तापं रमयन् साधुतातकाल कृष्णमेघः कृपादृष्टिदृष्ट्या पुष्णातु मामपि सर्वादिसर्वगीर्वाणनिर्वाणमपि हेतवः पूर्णप्रज्ञपदाम्बोजपांसवः सुवर्णमण्टपे रत्नचित्रसिंहासनोत्तमे नमामि हरिणासागमन्दिरान् कृतमन्दिरान् प्रथमो हनुमन्नामा द्वितीयो भीमैव च पूर्णप्रज्ञस्तृतीयस्तु भगवत्कार्यसाधकः अभ्रमं भङ्गरहितं मजडं विमलं सदा आनन्दतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापम् चित्रैश्वरैश्च गम्भीरैर्वाक्यैर्माणैर्खण्डितैः गुरुभावं व्यञ्जयन्ती भाति श्रीजयतीर्थवाग् सुमुत्सारितमस्तों सन्मार्गं सम्प्रकाश्य च सदा विष्णुपदासुक्तं सेवे ब्रह्मण्यभास्करम् ज्ञानवैराग्यभक्त्यादिकल्याणगुणकारिणः लक्ष्मीनारायणमुनीन् वन्दे विद्यागुरून् मम अर्थिकल्पितकल्पोऽयं प्रत्यर्थिगजकेसरी व्यासतीर्थगुरुर्भूयात् तस्मदिष्टार्थसिद्धये भक्तानां मानसाम्भोज भानवे कामधेनवे नमतां कल्पतरवे जयेन्द्रगुरवे नमः तपोविद्याविरक्त्यादि सत्त्वमोघाकरानहं वादिराजगुरून् वन्दे हयग्रीवदयाश्रयान् मूकोऽपि यत्प्रसादेन मुकुन्दशयनायते राजराजायते रिक्तो राघवेन्द्रं तमाश्रये आपादमूलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः मूकोऽपि यत्प्रसादेन मुकुन्दशयनायते राजराजायते रिक्तो राघवेन्द्रं तमाश्रये सर्वं सहेशारसपादुजितवादिराट् सर्वदा सर्वतो भूयात् रघुनाथमुनीश्वरः विद्वत्पङ्कजमार्ताण्डः वाजिमत्येव केसरी जगन्नाथगुरुर्भूयात् ध्यायसे श्रेयसे मम श्रीकृष्णचरणाम्भोजयुगलासक्तमानसान् विद्यापयोनिजुगुरून् वन्देऽहं बुद्धिशुद्धये शुकशास्त्रसुधाम्भोधिवाचां विहरणोत्सुकान् विद्यावाचस्पतीन् वन्दे कृष्णसन्दर्शनोत्सुकान् मातृभ्यो नमः श्रीनृसिंहपदासक्तमानसं श्रीमद्भागवतासक्तं तातपादं तमाश्रये आपादमूलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः स्वस्त्यस्तु सतां समस्तसन्मङ्गलानि भवन्तु श्लोकैकश्रवणपठनमात्रेण मुक्तुश्च श्रोतॄणां धर्माद्यखिलपुरुषार्थप्रदे निखिलकलिकृतकल्मषापनोदनपटुतरे श्रीमद्भागवते अद्यकथा प्रारम्भे सति किञ्चित् पूर्वकथानुवादः भक्त्यर्थं भगवन् महिमोक्तिः दुर्लभो मानुषो देहः
ದೇಹಿನಾಂ ಕ್ಷಣಭಂಗುರಃ ತತ್ರಾಪಿ ದುರ್ಲಭಂ ಮನ್ಯೆ ವೈಕುಂಠ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ. ದುರ್ಲಭವಾದ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ, ಅದರಲ್ಲೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜನ್ಮ, ಅದರಲ್ಲೂ ವೈಷ್ಣವ ಜನ್ಮ, ಆ ವೈಷ್ಣವ ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಹೋಗುವುದು. ಈ ಜನ್ಮ ಬಹಳ ದುರ್ಲಭ. ತತ್ರಾಪಿ ದುರ್ಲಭಂ ಮನ್ಯೆ ವೈಕುಂಠ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನ. ವೈಕುಂಠ ಪ್ರಿಯಾ ಭಗವದ್ಭಕ್ತಾಃ ತೇಷಾಂ ದರ್ಶನಂ ದುರ್ಲಭಂ ಮನ್ಯೆ. ಭಗವದ್ಭಕ್ತರ ದರ್ಶನ ಇನ್ನೂ ದುರ್ಲಭ. ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ, ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ, ಭಕ್ತಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಕೊಡೋಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಮುಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿತು ಸ್ಮರ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ. ಮೋಕ್ಷ ಭಕ್ತಿ ಇರದೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಮೋಕ್ಷ. ಭಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿನೇ. ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು ಭಕ್ತಿ, ಒಂದು ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡೋದು ಭಕ್ತಿ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡೋದು ಭಕ್ತಿ, ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋದು ಭಕ್ತಿನೇ. ಭಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಸ್ತು ಸುದೃಢ ಸರ್ವತೋಧಿಕ ಸ್ನೇಹೋ ಭಕ್ತಿರಿತಿ ಪ್ರೋಕ್ತಃ ತಯಾ ಮುಕ್ತಿರ್ನ ಚಾನ್ಯಥ. ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಭಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸುದೃಢವಾದ ಚಾಂಚಲ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಏಕಪ್ರಕಾರವಾದ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಗಳಿಗೆ. ಶ್ರೀಮದ್ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಅದಕ್ಕೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರ ಯಾವ ಭಕ್ತಿ ಇದೆ ಆ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಸ್ತು ಸುದೃಢ ಸರ್ವತೋಧಿಕ ಸ್ನೇಹ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರೋಕ್ತಃ. ಸ್ನೇಹ ಅತಿಯಾದ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ನೇಹ ಮಾಡುವುದು ಭಕ್ತಿ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಶ್ರೀಮದ್ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರಿಗೆ ಗುರುಭಾವವನ್ನು ವ್ಯಂಜಯನಿಸಿ, ಗುರುಗಳ ಭಾವವನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಉತ್ಸಾಹ. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಭಾವ ಇದು ಅಂತ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ? ತಮ್ಮ ಮಹಾತ್ಮೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಭಾವ ಎಂಥದ್ದು ಅಂತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿ ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಕಂತ. ಅದು ಶ್ರೀ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರ ಉದ್ದೇಶ. ನಮಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವೈದುಷ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಜನಗಳಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ಕೇವಲ ಸ್ವಪ್ರೀತಿ ಕಾಮಾತ್ಮನ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಡ. ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಣನೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿರವಧಿಕಾರಂತಾರವತ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣತ್ವಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಕ. ಶ್ರೀಮದ್ ನ್ಯಾಯಸುಧಾದಲ್ಲಿ ತತ್ರ ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಕ್ತಿರ್ನಾಮ ಅಂತ ಭಕ್ತಿ, ಪರಮೇಶ್ವರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿರವಧಿಕಾರಂತಾರವತ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣತ್ವಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾತ್ಮಾತ್ಮ್ಯ ಸಮಸ್ತೋಸ್ತಭ್ಯ ಅನಂತ ಗುಣಾಧಿಕ ಅಂತರಾಯ ಸಹಸ್ರೇಣಾಭ್ಯ ಪ್ರತಿಬದ್ಧ ನಿರಂತರ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರವಾಹ ರೂಪೋ ಭಕ್ತಿ. ಆ ಭಕ್ತಿ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಅಡೆತಡೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಅಂದರೆ ನಿರವಧಿಕ ಅನಂತ ಅನವಧ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣತ್ವ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಕ. ಪರಮಾತ್ಮ ಅನಂತ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣ, ಸರ್ವದೋಷ ದೂರ, ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತ್ಯಾಸ್ಪದ. ಅವನಿಗಿಂತ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರೀತ್ಯಾಸ್ಪದ ವಸ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಿಲ್ಲ. ತದೇತತ್ರಯ ಪುತ್ರಾತ್ರಯೋ ಅನ್ಯಸ್ಮಾತ್ ಸರ್ವಸ್ಮಾತ್ ಅಂತರಂ ಯತಯಂ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಶ್ರುತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ತಾತಂದರು ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಪುತ್ರಾತ್ರಯೋ ಅನ್ಯಸ್ಮಾತ್ ಅಂದಾಗ, ಅನ್ಯಸ್ಮಾತ್ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ ಅಂದರೆ ಪುತ್ರಾತ್ರಯ, ದಾರಾತ್ರಯ, ಗೃಹಾತ್ರಯ, ಅನ್ಯಸ್ಮಾತ್ ಸರ್ವಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರಯ. ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳು, ಮನೆ, ಮಠ, ಯಾವುದು ನಮಗೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಿಂದಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಪ್ರೀತ್ಯಾಸ್ಪದ ವಸ್ತು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಹರಿ ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದೋಷಪೂರತ್ವ ಅನಂತ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣತ್ವವನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಈ ದೇಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ಅನ್ನೋರು ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ ಅಂತ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಭಜನೆ ಮಾಡೋರು ಕೋಟಿ ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಹರಿಯೇ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಮಾಡುವವರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ?
ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಒಂದು 800 ಕೋಟಿ 95 ಕೋಟಿ ಜನ ಇರಬಹುದು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ. ಎಷ್ಟು ಮಂದಿಗೆ ಹರಿಯೇ ಸರ್ವೋತ್ತಮ, ಅವನೇ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ, ಸರ್ವಸ್ವಾಮಿ, ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ನಿಯಾಮಕ, ಸರ್ವ ಪ್ರೇರಕ ಅಂತ ಜ್ಞಾನ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕಿದೆ. ಇವನು ಸರ್ವದೋಷ ದೂರ, ಯಾವುದೇ ದೋಷಗಳು ಅವನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ದೋಷಗಂಧ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಕಾಚಾರ್ಯ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಸ್ಪೃಷ್ಟ ದೋಷಗಂಧಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಸಿಂಧವೇ ನಮೋ ನಮೋ ಭಕ್ತ ಮುಕ್ತಿದಾಯಿನೇ ಶೇಷಶಾಯಿನೇ. ಅಸ್ಪೃಷ್ಟ ದೋಷಗಂಧಾಯ ಅಂದರೆ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗಂಧೋ ನಾಮ ಲೇಷ, ವಾಸನೆ ಅನ್ನೋದು ಗಂಧೋ ಗಂಧಕ ಆಗುವುದೇ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅರ್ಥಗಳಿದೆ ಕೋಶದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಕಾಚಾರ್ಯರ ಭಾವವನ್ನು ಶ್ರೀ ರಾಯರು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗಂಧ ಅಂದರೆ ಲವಲೇಶವೂ ಇಲ್ಲ, ಲವಲೇಶವೂ ದೋಷ ಇಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನೇ ಶ್ರೀಮತಿಕಾಗ್ರಪಾದರು ಶುದ್ಧಾನಂದೋರು ಸಂವಿದ್ಯತಿ ಬಲಬಳುವುದಾದಿ ವೇದಿಯಾದಿದೇಹ ತತ್ವಪ್ರಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಹಾನುಭಾವರು. ಶುದ್ಧಾನಂದೋರು ಸಂವಿದ್ಯತಿ ಬಲಬಳುವುದಾದಿ ವೇದಿಯಾದಿದೇಹ ಚಿಂತಾ ಸಂತಾಪ ಲೇಪೋದ್ಭವ ಮೃತ್ಯುಮುಖರ ಅಶೇಷ ದೋಷಾತಿ ದೂರ, ಅತಿ ದೂರವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವುದರಿಂದ? ದೋಷಗಳಿಂದ ಭಗವಂತ ಅತಿ ದೂರನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸಂಪರ್ಕವೇ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಪರ್ಶವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀರಾಜ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ದೋಷವೇ ಇಲ್ಲ, ಲವಲೇಶವೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಅಸ್ಪೃಷ್ಟ ದೋಷಗಂಧಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಸಿಂಧವೇ, ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಂತೆ. ನಿರ್ವದ್ಯ ಅನಂತ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣತ್ತು ಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾತ್ಮಾರ್ಥಿನ ಸಮಸ್ತ ವಸ್ತುಭ್ಯ ಅನಂತ ಗುಣಾಧಿಕ, ಅನಂತ ಕೋಟಿಪಟ್ಟು ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರೀತ್ಯಾಸ್ಪದ ವಸ್ತು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಅಂತರಾಯ ಸಹಸ್ರೇಣಾಪಿ ಅಪ್ರತಿಬದ್ಧ, ಎಷ್ಟೇ ವಿಘ್ನಗಳು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲವಾಗಬಾರದು. ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ವಿಜಯದಾಸರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ತೈಲಧಾರೆಯಂತೆ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡುಹರಿಯಲ್ಲಿ ಶಂಭು ಅಂತಾರೆ. ಅಂತರಾಯ ಸಹಸ್ರೇಣಾಪಿ ಅಪ್ರತಿಬದ್ಧ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳುತ್ತೆ ಬೇಗ ಹೇಳಬೇಕು, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಗತಾನ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ, ದೇವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ದೇಹ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೆಗಡಿ ಬಂತು, ಜ್ವರ ಬಂತು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ 108 ಗೃಹಕೃತ್ಯದ ತೊಂದರೆಗಳು, ಅಥವಾ ಸೋಮಾರಿತನ, ಆಲಸ್ಯ ದುಷ್ಟಭಾವ, ಏನೋ ಒಂದು ಬಂತು, ಅಡೆ ಬಂತು, ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಋಷಿಗಳು ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಘಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ದಿಲೀಪ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳು ಬಂದ್ರಂತೆ ದರ್ಶನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ದಿಲೀಪ ಮಾಘಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ತಡವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಆಮೇಲೆ ದರ್ಶನ ಮಾಡುವ, ಇವಾಗ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಂತ 4:30ಗೆ ಹೊರಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅದೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಲೋಕಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಧರ್ಮವನ್ನ, ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಾಗಿ ಲೋಕವನ್ನೇ ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಮಹಾನುಭಾವರು, ಜ್ಞಾನಿಗಳು. ಇಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ನಾವು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಲೋಕಕ್ಕಾಗಿ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಹೀಗಾದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಭಕ್ತರು ಅಂತ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ. ಅಂತರಾಯ ಸಹಸ್ರೇಣಾಪಿ ಅಪ್ರತಿಬದ್ಧ, ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಎಂತಹ ವಿಘ್ನಗಳು ಬಂದರೂ ಪರಮಾತ್ಮ ಸೇವೆಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಬರದಂತೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕೆಲಸ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನಾವು. ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತರಾಯ ಸಹಸ್ರೇಣಾಪಿ ಅಪ್ರತಿಬದ್ಧ ನಿರಂತರ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರವಾಹ ರೂಪ, ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಭಕ್ತಿ ಇರಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಬಾರ್ದು, ಭಕ್ತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ವಾಯುದೇವರು, ಹನುಮಂತ ದೇವರು. ಪರಮಾತ್ಮ ಏನ್ ಬೇಕು ಹನುಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರವರ್ಧತ ಭಕ್ತಿ ರಲಮು ಕ್ಷಣೇ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುವ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಮಹಾನುಭಾವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಈ ಭಕ್ತಿ ಎನ್ನುವುದು ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂತಹ ಭಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರೀತಿ, ಆ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು. ಇವನೇ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ, ಅನಿಮಿತ್ತ ಬಂಧು, ಸರ್ವಕಾಲದ್ದು ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ಮರಣೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಯಾರು ಸುಖದಲ್ಲೂ ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರು ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತರು. ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಬಂದಿದ್ರು ಕೂಡ, ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಸುಖವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ದುಃಖವನ್ನು ಕೇಳಿದ ಮಹತಾಯಿ ಕುಂತಿದೇವಿ ಇವರ ಸಂತನ ಶಾಶ್ವತ ತತ್ರ ತತ್ರ ಜಗತ್ಪತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪಗರ್ಭವನ್ನು ದರ್ಶಯಿತಿ, ನಿನ್ನ ಮಂಗಳಕರವಾದ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕವನ್ನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸುತ್ತೋ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನ ಇದರಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಬಂದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ.
ಯಾಕೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಎದುರಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಅನಂತಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ಅನಂತ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣ ಸರ್ವದೋಷ ದೂರ ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಎನ್ನುಕೊಂಡಾಡ್ಬೇಕು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಸಖ ವಿಷ್ಣುವಶ ಅವರಿಬ್ಬರು ರಾಜವಂಶಧನ ಅಮರವಂತೆ ವೈರ್ಯ ಗೋವಿಂದ ಗೋದ್ವಿಜಸರಾಬ್ಧಿಹರ ಅವತಾರ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಅಖಿಲ ಗುರು ಭಗವನ್ ನಮಸ್ತೆ ಅಂತ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದ ಮಹಾತಾಯಿ ಭಕ್ತರು, ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತರು. ಆ ರೀತಿ ಭಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಾದಿ ಸಚ್ಚಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯ ವಿಶೇಷ. ನಾವು ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ನಾವು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಆದರೆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಭಗವಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪುಣ್ಯವಂತರನ್ನಾಗಿ ಉಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೋತಾನೆ. ಸಂಬಳ ಕೊಡೋರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಡಿತಾರಲ್ಲ, ಏನು ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾವೆಷ್ಟೇ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಒಂದೊಂದು ಭಾಗ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಉಳಿಸ್ತಾನೆ. ಉಳಿಸಿ ಉಳಿಸಿ ಕೋಟಿ ಜನ್ಮ ಸಮುಚ್ಚೇನ ಪುಣ್ಯೇನೆ ಎಂದು ಲಭ್ಯತೆ. ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಜನ್ಮಾರ್ಥದ ಪುಣ್ಯ ವಿಶೇಷದಿಂದ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಸಿಗೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಗುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರಾಚೀನ ಕರ್ಮಾನುಸಾರ ಅದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ವಾಯುದೇವರನ್ನು. ಅಂತಹ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರ ತಾತ್ಪರ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತವನ್ನು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಮಂಗಳ ಮಹೋತ್ಸವ. 7 ದಿವಸ ಯಾರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, 1 ದಿವಸ ಕೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಕೊಡ್ತಾನಂತೆ. ಮಂಗಳಾಚರಣ ಶ್ಲೋಕದಿಂದಲೇ 12 ಸ್ಕಂದದ ಅನುವಾದವನ್ನು ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯರು ತಾತಂದರು, ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯರಾದ ಶ್ರೀಪಾದಗಳವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ನಮಗೂ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಮಂಗಳಾಚರಣ ಶ್ಲೋಕದಿಂದಲೇ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟಮ ಸ್ಕಂದ, ನವಮ ಸ್ಕಂದ, ರುಕ್ಮಿಣಿ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ಶ್ರವಣ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಶ್ರೀಹರಿ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಥಮತಃ ಓಂ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯೇತೋನ್ಮಯಾದಿತರತಶ್ಚಾರ್ಥೇಷು ವಿಘ್ನಸ್ವರಾಟ್ ತೇನೇ ಬ್ರಹ್ಮಹೃದಾಯ ಆದಿಕವಯೇ ಮುಖ್ಯಂತಿಯಂ ಸೂರ್ಯಃ ತೇಜೋವಾರಿಮೃತಾಂ ಯಥಾ ವಿನಿಮಯೋ ಯತ್ರ ತ್ರಿಸರ್ಗೋ ಮೃಷಾ ಧಾಮ್ನಾ ಸ್ವೇನ ಸದಾ ನಿರಸ್ತಘೋಗಂ ಸತ್ಯಂ ಪರಂ ಧೀಮಹಿ. ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರು. ಸತ್ಯಂ ಪರಂ ಧೀಮಹಿ ಅಂತ ಯಾವ ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳು ಅನೇಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ವೇದ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಮಹಾಭಾರತ 17 ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಶ್ರೀ ವಿಜಯತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಗಳು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತರೆ ಯೋಗ್ಯಾಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮ್ಯಾದಿಕ ಪ್ರೇರಣಾ ಏತಿವ. ಯಾವ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಆ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕಿಂತ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಕೂಡಿದೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಅಂತ ಧೀಮಹಿ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಧೀಮಹಿ ಅನ್ನೋ ಪದ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ವೇದದಲ್ಲಿ, ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದರೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಾವು ಆ ಧೀಮಹಿ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸತ್ಯಂ ಪರಂ ಧೀಮಹಿ ಅನ್ನೋ ಪದ, ಧೀಮಹಿ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಗಾಯತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಭೋ ಸ್ವಃ ಚತುರ್ವೇ ಭಗವೋ ದೇವಸ್ಯ ಧೀಮಹಿ ಧಿಯೋ ಯೋ ನಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ಅಂತ ಆ ಧೀಮಹಿ ಅನ್ನೋ ಪದ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸತ್ಯಂ ಪರಂ ಧೀಮಹಿ. ಪರಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ. ಧ್ಯಾಯೇನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು. ಧೀಮಹಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಾವೇ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗಿಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದದ್ದು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಇದಂ ಭಾಗವತಂ ನಾಮ ಪುರಾಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತಂ ಅಂತ ಪದೇ ಪದೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತ. ಗೌತಮರ ಶಾಪದಿಂದ ಜ್ಞಾನ ತಿರೋಹಿತವಾದಾಗ ವೇದ ಪಾರಾಯಣಾದಿಗಳು ನಿಂತಾಗ ವೇದವ್ಯಾಸದೇವರ ಪರಮಾನುಗ್ರಹದಿಂದ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯರನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಋಷಿಗಳು ಅಂತ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಭಾಗವತ ಎಂಥದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಅರ್ಥವಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಾಣ ಭಾರತಾರ್ಥ ನಿರ್ಣಯ ಗಾಯತ್ರಿ ಭಾಷ್ಯರೂಪೋಸು ವೇದಾರ್ಥ ಬರಬ್ರಮಿತ. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ
ಸೂತ್ರಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ. ಭಾರತದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಗಾಯತ್ರಿ ಭಾಷ್ಯ ರೂಪ, ಗಾಯತ್ರಿಗೆ ಭಾಷ್ಯ ರೂಪವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಶಾಸ್ತ್ರ. ವೇದಾರ್ಥ ಪರಿಸಂಹಿತ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಮೋತ್ಸವೇಶು ಸರ್ವೇಶು ಶ್ರೇಷ್ಠಂ ಭಾಗವತಂ ಸ್ಮೃತಂ ಅಂತ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಉತ್ಸವಗಳು ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ, ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ, ಕ್ಷೇಮೋತ್ಸವ, ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ, ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಎಲ್ಲ ಉತ್ಸವಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಉತ್ಸವ ಅಂದರೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮಂಗಳ ಮಹೋತ್ಸವ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ತಾನೇ ಬಂದು ಕೂತಿರ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಪರಿವಾರ ಸಮೇತನಾಗಿ. ಪರಿವಾರ ಸಮೇತನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದಯಮಾಡಿಸಿರ್ತಾನೆ. ಭಾಗವತಿ ವಾರ್ತಾ ತತ್ರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠಪತಿ ಪರಿವಾರಗಳಿರುತ್ತ ಉದಾಸತಿ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಯರಿಗೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವರು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಕೃತ ಮಂಗಳಾಚರಣ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯೇತಃ ಇತರತಃ ಅರ್ಥೇಷು ಅಭಿಜ್ಞಸ್ವರಾಟ್ ತೇನೇ ಬ್ರಹ್ಮಹೃದ ಆದಿಕವಯೇ ಮುಖ್ಯಂತಿ ಸೂರ್ಯ ತೇಜೋ ವಾರಿಮೃತಾನ್ ಯಥಾ ವಿನಿಮಯ ಯತ್ರ ತತ್ಸರ್ಗೋ ವೃಷ ಧಾಮ್ನಾ ಸ್ವೇನ ಸದಾ ನಿರಸ್ತಕೋಪಂ ಸತ್ಯಂ ಪರಂ ಧೀಮಹಿ ಅಂತ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯೇತ ಅನ್ನೋದರಿಂದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಕಂದಾರ್ಥವನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಕಂದ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಆ ಫಲದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯೇತ ಜಗೇ ಪೌರುಷಂ ರೂಪಂ ಭಗವಾನ್ ಮಹದಾದಿಭಿ ಸಂಭೂತಂ ಷೋಡಶಕಂ ಅದು ಲೋಕಸ್ಯ ಸೃಕ್ಷಯ ಅಂತ. ಪರಮಾತ್ಮ ತಾನು ಜಗತ್ತನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ. ಬರೀ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಸಂಹಾರ ನೇಮನ ಜ್ಞಾನ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷ ಯಥಾ ಯಸ್ಮಾತ್ ಭವತಿ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯೇತಃ ಅಸ್ಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಜಗತಃ ಜನ್ಮ ಆದಿತ್ಯಸ್ಯ. ಈ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸತ್ಯಭೂತವಾದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಭಗವಂತ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಷ್ಟಕರ್ತೃತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವನು ಯಾವನೋ ಅವನು ಜಗಜ್ಜನ್ಮಾದಿ ಕಾರಣ. ಓಂ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯೇತ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆತ ಎಷ್ಟೇ ಜನ್ಮ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಜನ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಂತೆ ಜನರ ಮರಣಾದಿಗಳಿಂದ ತಾಯಿ ತಂದೆಯ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ ಆಗುವುದು. ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವವು ಅಭಿವ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತವಾಗುವುದು, ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ತನಗೆ ಯಾವ ತನ್ನ ಭಕ್ತರ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೋ ಆ ರೂಪವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವೇ ಅಂತ. ಜನನ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಾದುರ್ಭಾವ ಆಗುವುದು, ಅಭಿವ್ಯಕ್ತವಾಗುವುದು ಭಗವಂತ. ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯಬೇಡಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸರ್ವತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತನಾದ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಭಕ್ತರು ಯಾವ ಭಕ್ತರು ಹಾಗೆ ಕರೀತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ, ದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಪರಮ ಪುರುಷ ಶ್ರೀಹರಿ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಅನೇಕ ಅವತಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಲೋಕವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅನ್ನತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರ. ಸೃಷ್ಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, 3 ಮಾತ್ರ ತಗೋತಾರೆ. ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಸಂಹಾರ ಮಾತ್ರ ತಗೋತಾರೆ. ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾದ ವಿಚಾರ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದಲೇ ಅಷ್ಟಕರ್ತೃತ್ವವು. ಅದಕ್ಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿಷ್ಠ ಸಂಹಾರ ಏನೇ ಜ್ಞಾನಮಾವೃತಿ ಬಂದ ಮೋಕ್ಷಶ್ಚ ಪುರುಷ ಯಸ್ಮಾತ್ ಹರಿರೇ ಕರಾಟ್ ಅಂತ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪ್ರಥಮಸ್ಕಂದಾರ್ಥವನ್ನ ಅನೇಕ ಭಕ್ತ ಸಂಘಗಳ ಪರಿಹಾರ ನಂತರೇಣ ಅನ್ಯ ಅವತಾರ ಪ್ರಯೋಜನ ನಾಸ್ತಿ. ತಾನು ಅವತಾರ ಮಾಡುವುದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಭಕ್ತರ ಸಂಕಟ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ, ತನ್ನ ಭಕ್ತರ ಮತ್ತೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಮನೋರಥವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ. ಪರಿತ್ರಾಣಾಯ ಸಾಧೂನ ವಿನಾಶಾಯ ದುಷ್ಕೃತ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾರ್ಥಾಯ ಸಂಭವವಾಗಿ ನಿರ್ಗೇರಿಗೆ. ಇದು ಪ್ರಥಮಸ್ಕಂದಾರ್ಥವಾದರೆ ಯತಃ ಅನ್ವಯಾತ್ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಅನ್ವಯಾತ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಧರ್ಮಾನ್ ಪ್ರಾಪ. ಶ್ರೀ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಪರೀಕ್ಷಿತರಾಜರಿಗೆ ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವ ಸಾಧಕ ಜೀವ ಹೇಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿ, ಕೇಚಿತ್ ಸ್ವದೇಹಾಂತರದಯ ಅವಕಾಶೆ ಪ್ರಾದೇಶ ಮಾತ್ರಂ ಪುರುಷಂ ವಸಂತಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಕಂಜರಧಾಂಕ ಶಂಖ ಕದಾಧರಂ ಧಾರಣೆಯ ಸ್ಮರಣಿ ಅಂತ ಆ ಧ್ಯಾನ ಪ್ರಕಾರವನ್ನ
ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಕಂದಾರ್ಥವಾಯಿತು. ತೃತೀಯ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಇತರತಃ ಅಂತ ಮೂರನೇ ಪದ, ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯೇತೋನ್ಮಯಾತ್ ಇತರತಃ ಮೂರನೇ ಪದ ಇದೆ. ಅದು ಮೂರನೇ ಸ್ಕಂದಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇತೇ ಗಮನೇ ರತಃ. ಶ್ರೀ ವಿದುರರು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರಾ ನಿಮಿತ್ತ ದಯಮಾಡಿಸಿದ ವಿಚಾರವನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ವರಾಹಾವತಾರ, ಅಲ್ಲಿ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷನ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ ವಿಚಾರ, ತಶ್ಚ ಯುದ್ಧೇ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತ ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷವದ ಸಂಗಳ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಆ ಒಂದು ಪದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ನಾವು ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ವರಾಹಾವತಾರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಅರ್ಥೇಶು ಅಭಿಜ್ಞ ಸ್ವರಾಟ್ ಅಂತ, ಅರ್ಥೇಶು ಅಭಿಜ್ಞ ಅಂದರೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂತ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅದೊಂದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಗುಣ, ಅದು ಬಿರುದು. ಪರಮಾತ್ಮ ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ನಾಮ. ಸರ್ವಂ ಜಾನಾತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥೇಶು ಅಭಿಜ್ಞ ಅಂತ, ಅರ್ಥೇಶು ಗಡಪಡಾದಿಷು ಅಭಿತಃ ಸರ್ವತಃ ಜಾನಾತಿ. ಸರ್ವ ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೇಣ ಜಡ ಚೇತನಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯತಕ್ಕಂಥವನು ಯಾವನೋ ಅವನು ಅರ್ಥೇಶು ಅಭಿಜ್ಞ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಚತುರ್ಥ ಸ್ಕಂದಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧ್ರುವರಾಜನಿಗೆ ವರವನ್ನು ಕೊಡುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ಅನ್ನೋದು ಅನೇಕ ಪದಗಳಿಂದ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ವೇದಾಂತೆ ಯೋಚಿತಂ ಹೇಳ್ತಿ ರಾಜನ್ಯ ಬಾಲಕ ಧ್ರುವ, ಆತಂಕ ಪಡಬೇಡ, ನಿನಗೇನು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ನಿನಗೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ, ಸರ್ವಜ್ಞನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಕೊಡಿ ಇದು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಡಿ, ನಾನು ಕೊಡಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನಿಮಗೇನು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆಯೋ ಏನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ರಿ, ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಶ್ರೀಹರಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟ ಅದು ಭಾಗ್ಯ ಮಹಾಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅನ್ನೋದು ಉಪದೇಶ. ಅರ್ಥೇಶು ಅಭಿಜ್ಞ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಸರ್ವಜ್ಞನೆಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯಾಚನೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ನನ್ನ ಮುಂದೆ. ಶ್ರೀ ಶೇಷಚಂದ್ರಿಕ ಆಚಾರ್ಯರು ಇದನ್ನೇ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತತ್ವಗಣಿಕ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಫಲಕಾಮನೆಯ ವಿಷ್ಣು ಭಜನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅಲ್ಪ ವಿಷಯ ಕಾಮನೆ ಹೇಳುವುದೇ ಕೇಳಬೇಡಿ. ಏನು ಕೇಳಬೇಕು ಅವನ್ನ, ನೀವಾ ನೀನೇ ನಮಗೆ ಸಾಕು, ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಡ, ನೀನೊಬ್ಬ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮನಮನಿದ್ದರೆ ತನ್ನ ನೀವನು ತರುವ ದಂಡಿಸಿ ದಿನದಿನದಿ ಸಾಧನ ಮಾಡಬಾರಗಿತ್ತವನು ಸ್ವರ್ಗ ಅನುಭವಗಳ ವಿಲಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಏನು ಫಲ, ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಏನು ಫಲ. ನಿಷ್ಕಾಮ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಅವನ ಆಜ್ಞಾರೂಪವಾಗಿ ಪೂಜಾರೂಪವಾಗಿ ಮಾಡೋದು, ಮಾಡಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಇರಬೇಕು. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಸ್ಮದ್ಗುರುವಂತ ಶ್ರೀ ಭಾರತೀಯ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗತ ವಿಷ್ಣು ದೇವಾತ್ಮಕ ಕುಲದೇವಾತ್ಮಕ ಅಂತ ಯಾವ ಯಾವ ಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದಾನೋ ಅವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಮಗೆ ಕಿಂಚನ ವಿದ್ಯತೆ ಸರ್ವಂ ತ್ವಮೇವ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ತತ್ಪ್ರೇರಿತ ಸ್ತುತಿಯತ್ವಾದ ಮತ್ಪುಣ್ಯಂ ತ್ವತೆ ಅವಲಾತ. ನೀನು ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡಿ ಏನು ಸಾಧನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಿ ಅದು ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ. ನಾಹಂ ಕರ್ತ ಹರಿಕರ್ತ ತತ್ಪೂಜಾ ಕರ್ಮ ದಾಖಲ. ಕೆಲವು ತತ್ಪೂಜಾ ಅಂತಾರೆ, ತತ್ಪೂಜಾ ಅಲ್ಲ. ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಗೀತಾ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತತ್ಪೂಜಾ ಕರ್ಮ ದಾಖಲ ತಥಾಪಿ ಉತ್ಕೃತ ಪೂಜಾ ತತ್ಪ್ರಸಾದೇನ ಅನ್ಯಥ. ಅವನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅವನ ಪೂಜಾ ರೂಪವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಏನೋ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀಯೋ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ. ಇಷ್ಟು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ದೇವರಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಏನಂತೆ ತಿಳ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಯಾವ ಸಾಧನವೂ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ. ಪೂಜ್ಯ ಪೂಜಕ ಪೂಜಾ ಸಾಧನ ಪದಾರ್ಥನು ತನಗೆ ತಾನಾಗಿ ತನಗೆ ತಾನೇ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪೂಜ್ಯ ಪೂಜಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಬಾಧ್ಯಬಾಧಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಪ್ರೇರಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ದ್ವಂದ್ವಕ್ಕೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸನೇ ಕರ್ತರು ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಮೋಹ ಅನ್ನೋದು ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಸಿದ್ಧಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚತುರ್ಥ ಸ್ಕಂದಾರ್ಥವಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಪಂಚಮ ಸ್ಕಂದಾರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಹಾನುಭಾವರು. ಸ್ವಾನ್ ಪ್ರಿಯವೃತಾದಿ ರಂಜಯತಿ ಇತಿ. ಆ ಪ್ರಿಯವೃತರಾಜರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಮೂಲಕ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ರಾಜ್ಯ ಪರಿಪಾಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಕೊನೆಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ತನ್ನ ಕಡೆಯೇ ಶರಣಗೊಂಡ. ಅದು ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತ ವಾತ್ಸಲ್ಯ. ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಬಂದವರು ವೈರಾಗ್ಯದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ.
ಅಂತಹ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ